शुभ सकाळ पिलामाने डाएट रायगड़ा विषमकटक तरफ आपण मानकु ए प्रेजेंटेशन को स्वागत। आज आम श्रेणी अष्टम विषय विज्ञान प्रसंग अणुजीव मानकर उपकारिता संपर्क में अधिक किछि जानिबा। अणुजीव मानक सह आमर संपर्क। अणुजीव माने आमर अनेक उपकार एवं अपकार करिथांती। सेमानक बिना आमे बंचिबा असंभव। दही, पाउरुटी, चकुली, इडली और केक आदि खाद्य पदार्थ प्रस्तुत रे एमाने सहायता करती। एक सुस्थ परिवेश गठन करिबार मध्य सेमानकर भूमिका रही। उदाहरण स्वरूप मैला आवर्जना रे थिबा बीजाणु माने ए सबु अपघटन कराई एगुड़ी को सरल उपादान रे परिणत करती। एथिरु आमर विभिन्न उपादेय पदार्थ तैयारी होता है। बीजाणु माने मध्य औषध प्रस्तुत रे सहायता करथांती। एगुड़िक वायुमंडल जैव कार्यान ग्रहण करी याको विबंधन करने द्वारा मृत्तिकार उर्वरता वृद्धि पाई था। दही एवं पाउरुटी प्रस्तुति। बीजाणु मानक द्वारा क्षीररु दही प्रस्तुत होता है। क्षीर रे अल्प दही मिसाई रखिदेले परदिन यह दही रे परिणत होता है। दही रे विभिन्न अणुजीव थांती। क्षीर को दही रे परिणत करिबारे लैक्टोबैसिलस नामक एक बीजाणु सहायता करिथाय। छेना, आचार एवं अन्य खाद्य सामग्री प्रस्तुतिर मध्य बीजाणु माने सहायता करती। शिल्प भित्तिक व्यवहार। सुरासार एवं मद एवं एसिटिक एसिड उत्पादन रे अणुजीव दरकार होता है। ईस्ट व्यवहार करी सुरासार और मद तैयारी करा जाता है। बार्ली, गहम, चावल, फलरस भली शर्करा जातीय होता है। खाद्य रे ईस्ट मिसाइले यार वंशवृद्धि होई ईस्ट द्वारा शर्करा रु सुरासार प्रस्तुत होता है। यही पद्धति को किण्वन कहा जाए। लुई पास्चर 1857 ख्रीष्टाब्द रे किण्वन पद्धति उद्भावन करथिले। औषधीय व्यवहार। रोग हेले डाक्तर आमको जीवघ्न बटिका खाइबाको किंबा पेंसिल इंजेक्शन नेबाको कहिथांती। यह अणुजीवर प्रस्तुत होता है। एही जीवघ्न गुड़िकर कार्य होछि रोगकारक अणुजीव मानकु मारी सेमानकर वंशवृद्धि को प्रतिरोध करवा। बीजाणु एवं कवक व्यवहार करी आजिकाली अनेक औषध प्रस्तुत हेलानी। अणुजीवरु प्रस्तुत स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन भली केतेक जीवघ्न अनेक रोगर उपशम पाई व्यवहार करा जाउछि। विभिन्न रोगर चिकित्सा पाई एक निर्दिष्ट अणुजीवर वंशवृद्धि कराई सेथिरु जीवघ्न प्रस्तुत करा जाय थाए। गृहपालित पशु पक्षी मानकु रोगमुक्त करबा पई एहाकु सेमानकर खाद्य सह खाइबाकु दिया जाय थाए। उद्भिद मानकर विभिन्न रोगर चिकित्सा पई मध्य एहा व्यवहृत होता है। 1929 ख्रीष्टाब्द रे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विज्ञानागार रे रोगकारक कवक एवं बीजाणु गुड़िकर पोषण संपर्कित काम करुथिले। हठात गोटिकर पोषण प्लेट रे से सामान्य सबुज रंगर एक कवक जातीय अणुजीवर रेणु देखा पाइले। यह अनेक गोटिकर पोषण प्लेट रंगर एक कवक देखा पाइले। यह अनेक रोगकारक बीजाणु मान को मारी देथिले एवं सेमानकर वंशवृद्धि को प्रतिरोध करथिले। एही फिम्परू ही पेनिसिलिन प्रस्तुत करा जायथिला। केवल योग्य अनुभूति संपन्न डाक्तर उपदेश अनुजाई जीवघ्न व्यवहार करने उचित। डाक्तर परामर्श मानि जेतिकी दिन पाई बटिका सेतिकी दिन ही खाइबा बा इंजेक्शन नेबा कथा, सेतिकी दिन ही यह करबा आवश्यक।
ଏହା ନ ମାନି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲା ବେଳେ ବା କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ବା ଭୁଲ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ଫ୍ଲୁର ନିରାକରଣ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ଟୀକା। ଶିଶୁ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି? ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପୁନର୍ବାର ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଶରୀର ତାହା ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମୃତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅଣୁଜୀବକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଣୁଜୀବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଓ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଟୀକା ଆମ ଶରୀରରେ ଏହି କାମ କରିଥାଏ। ଟୀକା ନେବା ଫଳରେ ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। (1798 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ବସନ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟୀକା ନେଇଥାଉ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟୀକା ମିଳିଥାଏ। ପୋଲିଓ ରୋଗରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଟୀକା। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି। ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ଅଧିକ କରାଇ ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିବନ୍ଧନ କରି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ଅଣୁଜୀବମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଅପଘଟନ କରାଇ ସରଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ଏମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ଏବଂ ମାଟିରେ ଜମି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଅଳିଆର ଅପଘଟନ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପଣ। ଯେଉଁ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଯାହାକି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଶ୍ରେଣୀର: ବୀଜାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ, ଶୈବାଳ। ଭୂତାଣୁ। ଏହାର ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଏକ ଫିଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଏହାର ଛବି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଛବି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୃତ ମାପର ପ୍ରାୟ 20,000 ଗୁଣ। ଏହାକୁ ମିଲି ମାଇକ୍ରନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଭୂତାଣୁ କେବଳ ପୋଷକ ଜୀବର କୋଷ ଭିତରେ ରହି ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବୀଜାଣୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଷ ହିଁ ଭୂତାଣୁର ପୋଷକ। ସର୍ଦ୍ଦି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗ ଏବଂ ପୋଲିଓ, ହାଡ଼ଫୁଟି ଆଦି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ବା ଆମାଶୟ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ରୋଗ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁମାନେ ଟାଇଫଏଡ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଦି ରୋଗ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ କେତେକ ଶୈବାଳ, ଇଷ୍ଟ ଭଳି କବକ ଓ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏକକୋଷୀ।
କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। କ୍ଷୀରକୁ ଦହି ହେବାକୁ କେଉଁ ବୀଜାଣୁର ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ମଦ ତିଆରିରେ ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍ ତିଆରିରେ କେଉଁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ। କିଣ୍ୱନ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରୁ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚର 1857 ମସିହାରେ। ଜୀବଘ୍ନ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଅଣୁଜୀବ। ଅଣୁଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ। ପେନିସିଲିନ୍ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଅଣୁଜୀବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।